السلام علیکم ناظرین، بالآخر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ آئین پاکستان کی جو لاش پچھلے 5 دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی تھی، اس کا فیصلہ آج افطار کے بعد ہوگا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اور دوسرے 4 ججز نے اس کیس کی سماعت کی اور جو فیصلہ تھا اسے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ محفوظ فیصلہ آج افطاری کے بعد سنایا جائے گا۔ اس طرح سے جو ملک میں بے یقینی کی صورتحال پچھلے 6-7 دن سے چل رہی تھی، عمران خان کے ایک آئین شکن اور قانون شکن فیصلے کی وجہ سے، اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے غیر آئینی رولنگ کی وجہ سے جو ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا اور پورے ملک میں ایک بدامنی، بے چینی اور ایک افسوس کی جو فضا تھی لوگوں میں، اور لوگوں میں جو دکھ تھا کہ کیا پاکستان کا آئین اتنا کمزور ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے، گھٹیا گروہی مفادات کے لیے آئین پاکستان کو توڑ دے اور اسے بریچ کر دے۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی جو پرویز الہی اپنے ذاتی گھٹیا مفادات کے لیے پنجاب اسمبلی کو استعمال کر رہا ہے، اور وہاں پہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ نہیں ہونے دے رہا، وہ صورتحال بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگی آج کے فیصلے کے بعد۔ تو آج کی جو ہیئرنگ ہوئی اس کے جو اہم پوائنٹ تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ تو آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں اہم جو پوائنٹس تھے، ایک تو نعیم بخاری جو کہ بڑے مشہور ہیں اپنے وکالت کے لحاظ سے اور اپنی جگت بازی کی وجہ سے، وہ آج انہوں نے سپریم کورٹ میں قاسم سوری کو پریزنٹ کیا اور وہ اپنے چٹکلے وغیرہ سنائے۔ اسی طرح سے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے بھی وہاں پہ بات کی، لیکن وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کا دفاع کرنے سے وہ پیچھے ہٹے، اور یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی یا یہ ایک رائے دی کہ جی جو رولنگ ہے قاسم سوری کی وہ بظاہر جو ہے نا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے اس ہیئرنگ کے دوران۔ اب مین جو چیز ہے جس کا دیکھنا ہے کہ آیا عمر عطا بندیال اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ملک کو پھر کسی کیاس میں دھکیل دیتے ہیں کہ آیا آئین کی طرف جو آئینی راستہ ہے حکومت کو ختم کرنا کا اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کا انتظار ہے پورے پاکستان میں کہ آیا جس سپریم کورٹ آف پاکستان جو غیر آئینی رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دے کے، اس کو غیر آئینی قرار دے کے، اس کے بعد تمام جو واقعات ہوئے، جو تمام اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اسی طرح سے جو عبوری وزیر اعظم لگانے کا جو ایک یا نگران وزیر اعظم لگانے کا جو ایک لیٹر لکھا گیا، کیا اس سارے پروسیس کو رول بیک کیا جاتا ہے، اور یہاں سے یہ پروسیس آئینی پروسیس روکا گیا تھا، مین کے جو تحریک عدم اعتماد کو روکا گیا تھا، اس پہ کاؤنٹنگ کو، اس پہ ووٹنگ کو روکا گیا تھا، کیا وہاں سے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے یا نہیں، اور دوسرا کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو یہ آئین رولنگ ہے اسپیکر کی اس کو غیر آئینی قرار دے کر کہیں نئے الیکشن کی طرف کا کوئی راستہ تو نہیں کھول دیا جاتا، کیونکہ اس وقت آئینی تقاضوں کو پورا کیے بغیر الیکشن کا راستہ کھولنا ملک میں بدامنی اور ایک نئے آئینی بحران اور معاشی بحران کو جنم دے گا، کیونکہ جب حکومت موجود نہیں ہوگی اگلے 3-4 ماہ کے لیے ایک پرماننٹ حکومت، تو پہلے ہی آئینی بحران جو معاشی بحران ہے وہ بہت شدید ہو چکا ہے، اور آئینی بحران بھی، تو کیا حکومت اب وہ کسی شخص کو بچانے کے لیے کہیں نظریہ ضرورت کے تحت ملک کو مزید بدامنی اور بے چینی اور کیاس کی طرف تو نہیں لے جائے گی؟ تو انشاءاللہ اس کا بھی دیکھتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں سارا سب کچھ سامنے آ جائے گا کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، اور جو ڈالر ہے اس کی قیمت تقریباً 190
रुपए के करीब पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में तो 190 है और जो इंटर बैंक है वहाँ तकरीबन 188 तक डॉलर पहुंच चुका है। इसी तरह से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो IMF का एक नुमाइंदा बैठा हुआ, उसने भी जो रज़ा बाक़र है उसने भी शरह सूद को 2.25% बढ़ा के जो अब शरह सूद है वो 12.25% कर दी है। और इस तरह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े भी मज़ीद बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को इस शख्स ने मज़ीद बढ़ा दी है। तो ये सारे के सारा जो सिनेरियो, ये सारे का सारा ये सिनेरियो बता रहा है कि एक नाअहल शख्स को, एक ऐसे शख्स को जो इस ओहदे के काबिल नहीं था, उसे पाकिस्तान में मुसल्लत करने के क्या असरात हुए। पूरे मुल्क की इकॉनमी जाम हुई, पूरे मुल्क में जो सियासी जो एक कल्चर था उसको डैमेज किया गया, सियासी कल्चर में गालम गलोच को आगे बढ़ाया गया। और इस सारे के सारे वाक़े से, इस सारे के सारे खौफनाक नाकाम तजर्बे से लाने वालों को ये सबक हासिल करना चाहिए कि जमहूरी अमल को अपने कुदरती तरीके से आगे बढ़ने देना चाहिए। वहाँ पे अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स करके या सर्जिकल तरीके से अपने लोगों को डालने से मुल्क पीछे जाते हैं, जमहूरियत कमज़ोर होती है, इदारे कमज़ोर होते हैं और मुल्क में मुआशी बहरान पैदा होते हैं, आइनी बहरान पैदा होते हैं और मुल्क और कौमें कमज़ोर होती हैं। मुल्क में जो भी जमहूरी प्रोसेस है उसको कुदरती तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को खुद, आवाम को ये खुद फैसला करना चाहिए कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, किन लोगों को हमें अब इक़्तिदार में नहीं लाना और किन लोगों को इक़्तिदार में लाना है। तो इसका फ़ैसला लोगों को करने दिया जाए, ना कि चंद बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए लोग अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर पूरे के पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दें। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है अगर कोई समझे, उन लोगों के लिए जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं, 70 साल से ऊपर हो जाते हैं, 60 साल से ऊपर हो जाते हैं और उसके बाद मुल्क को कौम के मुस्तकबिल से खेलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की और जवानी की बहारें देख ली होती हैं, मौज कर ली होती है, अच्छा वक्त गुजार लिया होता है, अब आने वाली नौजवान नस्लों के लिए इस मुल्क को रहने के काबिल रहने दें और अपने ज़ाती पसंद नापसंद, अपने ज़ाती मुफादात, अपने पसंद नापसंद पे या माली मुफादात के लिए मुल्क को नुकसान मत पहुँचाएँ और आइंदा इस तरह के तजर्बात ना की जाए। लोगों को फ़ैसला करने दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत ही एक अहम जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगरिकली कहा है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि अभी तक जो डीलिमिटेशन या जो इंतखाबी हल्के होते हैं उनकी जो हदबंदी होती हैं वो नहीं हो सकी हैं और उसकी भी जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत पे डाली है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को लेटर लिखा था कि ये इंतखाबी हल्का बंदियाँ करनी है, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया जिसकी वजह से ये हल्के बंदियाँ नहीं हो सकी। तो इस वक्त टेक्निकली फौरी तौर पे इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कराने के लिए कम अज़ कम 6 माह का अरसा दरकार है। तो इससे ये बात समझ आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे फौरी इलेक्शन की तरफ का कोई फ़ैसला कर देती है तो इसका मतलब कि मुल्क एक नए बहरान की तरफ चला जाएगा और एक हैंग किस्म की हुकूमत या पार्लियामेंट या दरमियाना रास्ता निकलेगा और जो पाकिस्तान का मुआशी बहरान है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो इस वक्त जो बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला वो यही है कि जिस तरह से ये जमहूरी प्रोसेस चल रहा था, जिस तरह से ये असम्बली अपने जमहूरी प्रोसेस को और आइनी प्रोसेस को लेकर चल रही थी उसको चलने दिया जाए और विद इन असम्बली, विद इन जो ये नेशनल असम्बली है इसके अंदर चेंज आने दी जाए। अगर चेंज आती है तो नया जो कायदे अवान है उसको डिसाइड करने दिया जाए कि किस वक्त इलेक्शन कराने आया, अभी 6 माह के बाद असम्बली को डिज़ोल्व करना है या कि असम्बली को 1.5 साल का अर्सा पूरा करने के बाद डिसॉल्व किया जाए। तो यही बेहतरीन रास्ता है कि आइनी जो गैर आइनी जो रूलिंग है उसको रोल बैक करके और ये कहा जाए कि जो तहरीक अदम एतमाद का जो डिसीजन जो प्रोसेस जहाँ पे रोका गया था उसे वहाँ से दोबारा शुरू किया जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पे सेनेटी या अक्लमंदी प्रिवेल करती या मुफादात प्रिवेल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में। आया मुल्क का मुफाद सामने रखा जाता है, मुल्क के आइन को सामने रखा जाता है, मुल्क के कानून को सामने रखा जाता है, या किसी एक शख्स के मुफाद को और किसी एक शख्स को जो आइन की खिलाफ वर्जी, आइन को तोड़ने की वजह से जिस सज़ा का वो मुस्तहिक है उससे बचाने के लिए कोई नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला तो नहीं पेश किया जाता। तो चंद घंटों में ये सामने आ जाएगा। देखिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे और एक
عقل مندی پہ اور شعور کا فیصلہ سامنے آئے جو اس ملک میں استحکام لائے۔ السلام علیکم۔